تو اس سے ہمیں موبائل بھی ملا جس میں ان بچیوں کی کچھ پکچرز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، ایک ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہے کہ اس کو مینشن کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں پہلے ہی تعلیم لڑکیوں کے حوالے سے بچیوں کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے، اور خاص طور پہ ان علاقوں میں جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر ایک تو پہلے ہی بچیوں کو پڑھانے کے لیے والدین راضی نہیں ہوتے، اور جب اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو پھر لوگ بہت ہی ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور یہی صورتحال ہے اس وقت گجرانوالہ میں۔ گجرانوالہ کا یہ مضافاتی علاقہ ہے جہاں پر کہ یہ واقعہ پیش آیا، اور میں نہ اسکول کا نام لوں گی نہ زیادہ اس کو الیبوریٹ کروں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہاں پہ جو والدین، ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اپنی بچیوں کی تعلیم کا سلسلہ مت روکیے گا، کیونکہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے ہوتے ہیں کہ ہم ویجیلنٹ ہوں۔ جس طرح سے یہ بچی نے کس طرح سے اپنی بات کو اپنے والدین تک پہنچایا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سارٹ آؤٹ ہوئی، یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ اسی ڈر و خوف میں پڑے رہیں گے تو اس طرح کے ملزمان جو ہیں ان کو شے ملتی ہے، اور پھر یہ اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور یہ شخص جو ہے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کر کے رکا نہیں، بلکہ 2 بلکہ 3 پہ 5 لڑکیاں، اور اس کے علاوہ بھی اچھا یہ ملزم جو ہے اس کے بارے میں بڑے خوفناک انکشافات ہوئے۔ میں پہلے آپ کو مختصراً ذرا واقعہ بتا دوں کہ واقعہ ہے کیا۔ بیسیکلی یہ کچھ فارمر اسکولس ہوتے ہیں جہاں پر بچوں کو پڑھانے کے لیے ایسے چھوٹے علاقوں میں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گھروں میں خواتین جو سیلف فائنانس بیس تو نہیں اسے ہم کہیں گے، ان کو بیسیکلی فائنانس کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ خواتین جو ہے اپنے گھروں کے اندر جو ہے یہ اسکول کھولتی ہیں، جہاں پہ یہ خود بھی رہائش پذیر ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کی منزل پر کہیں کبھی نیچے کبھی اوپر کی منزل پر بچیوں کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں نہیں ہیں بلکہ جوان بچیاں بھی ہیں، ایٹ لیسٹ اتنا ان کو پڑھنا آتا ہو کہ وہ لکھ سکتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں، انہیں کوئی بیوقوف نہ بنائے جب وہ ان سے کوئی لکھت پڑھت کا کام ہو تو ان کو پتہ ہو اپنے دستخط کیسے کرنے تھے۔ ایسی بیسک ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے یہ اسکول جو ہے یہ یہاں پر قائم کیا گیا، اور یہ اسکول کوئی 1-2 سال سے یہاں پہ کام نہیں کر رہا تھا، یہاں پہ یہ 4-6 سال سے یہ لوگ کام کر رہے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ شخص جو ہے یہ ابھی تو صرف 5 بچیوں کی بات سامنے آئی ہے، یہ بڑے ہی خوفناک جو بات ابھی میرے سامنے آئی ہے کہ یہ لڑکیاں 5 سے زیادہ ہیں، بلکہ ابھی تعداد جو ہے وہ بڑھے گی، اور یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ والدین جو ہے جن نے اپنی بچیوں کو وہاں پر بھیجا وہ بیچارے اب ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے، رشتہ داروں کو بتاتے ہوئے۔ یہ بڑی غلط بات ہے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، اور ضروری نہیں ہے کہ سب بچیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہو، کچھ بچیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ ایسا بہت سی جگہوں پہ ہو جاتا ہے، بہت سی جگہوں پر ہو جاتا ہے، اور لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا ہوا کچھ اس طرح سے کہ یہ جو خاتون ہے یہ ایک اسکول یہ چلا رہی تھی، پڑھا رہی تھی، یہاں پہ استاد تھی یہاں پر، اور ان کے شوہر جو ہے انہوں نے ادھر ہی اوپر والے حصے میں ایک کینٹین چھوٹی سی کھولی تھی، جہاں پہ چھوٹی موٹی چیزیں جو گاؤں کے لوگ یا بچے بچیاں کھاتے ہیں، جس میں ٹافیاں ہو گئیں، چھوٹے موٹے چپس ہو گئے، پاپڑ ہو گئے، اس طرح کی چیزیں جو ہے اس سے اپنی دکان پہ رکھے ہوئے تھے، اور ان لوگ کے گھر کا ایک سسٹم بھی اس میں چل رہا تھا۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے جناب کہ یہ غریب سے لوگ تھے، مطلب متوسط سے لوگ تھے، انہوں نے اپنے گھر کے اندر یہ سسٹم شروع کیا۔ خاتون کو تنخواہ جو ہے وہ ایک لگی بندھی ملنی شروع ہو گئی، انہوں نے بچیوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک منزل پہ یہ جو ان کے شوہر ہے اس نے اپنا کام جو ہے شروع کیا، اور اس کام کی آڑ میں اس نے بڑا ہی گندا کام شروع کر دیا۔ کام جناب اس نے یہ شروع کیا کہ بچیاں جب یہاں پر اسے ٹافیاں یا چیزیں لینے کے لیے آتی تھیں تو یہ کسی نہ کسی طرح سے کسی ایک آدھ کو بہلا پھسلا کر یا اس کو زبردستی کر کے، بہلانا پھسلانا نہیں کہوں گی بلکہ اس کے ساتھ زبردستی کر کے اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ بدتمیزی کرتا تھا بلکہ ان کی ویڈیو بھی بنا لیتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے بچیاں جو ہے گاؤں کا علاقہ ہے، شرم و حیا ہے، شرمندہ بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اوپر سے ویڈیو بھی بن گئی ہے، اوپر سے یہ شخص جو ہے ان کو ڈراتا دھمکاتا بھی تھا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو یہ ویڈیو گاؤں کے ہر گھر کے ہر شخص کے پاس اس کے موبائل پر دیکھی جائے گی۔ یہ بچیاں خوفزدہ ہو جاتی تھیں اور یہ ان کے خوف کا مزید فائدہ اٹھاتا تھا۔ اب اس گھٹیا اور گندے بدکردار انسان کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جب ایک بچی کو اپنا نشانہ یا شکار بنا لیتا تھا اس کے بعد یہ رکتا نہیں تھا بلکہ یہ اس کو مزید اپنا شکار بناتا تھا، اور وہ بچی چونکہ بہت ڈر گئی ہوتی تھی، سہم گئی ہوتی تھی، اس کی ویڈیو بھی بن گئی ہوتی تھی، اور وہ بچی جو ہے اب شرمندہ ہو جاتی تھی اور وہ کسی کو بتا نہیں پاتی تھی، لیکن وہ اپنی کسی نہ کسی دوست کے ساتھ یہ معاملہ ضرور شیئر کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب ایک بچی جو ہے اس کے ساتھ جب اس نے اس طرح سے کیا تو اس نے اسکول جانے سے انکار کر دیا۔ جب اس کو اس کے گھر والوں نے کہا کہ جاؤ تو اس نے روز انکار کرنا شروع کر دیا۔
आखिर उसने अपनी एक दोस्त को भी ये सारा वाक़या बताया था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, उसने आखिरकार अपनी बहन को अपनी ही दोस्त के कहने पर, दरअसल वो खुद से बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने अपनी जब दोस्त को ये सारी बात बताई, उसने कहा कि अपनी बड़ी बहन को ये सब बताओ। उसकी बड़ी बहन उस उम्र में काफ़ी बड़ी थी, उसने उसके साथ ये तमाम तर मामला जो है वो शेयर किया, अपनी दोस्त के साथ बैठ कर शेयर किया। और जब ये सारी बातें जो है उसकी बहन को पता लगी, उसके पाँव तले ज़मीन निकल गई। उसने हिम्मत करके ये सारी बात अपनी माँ को बताई, और उसकी माँ ने फिर उसके बाप को बताई। और साथ में ये भी बताया कि सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी स्कूल की लड़कियां हैं, और उन लड़कियों के नाम भी बताए। उन लड़कियों के माँ बाप को फिर इसकी माँ ने राब्ता किया, उनकी माँ से बात की, उनको बताया। सब बहुत परेशान हुए। और फिर ये मर्द जो हैं ये इकट्ठे हुए। ज़ाहिर सी बात है, औरतें तो थाने जा नहीं सकती थी। इन मर्दों ने इकट्ठे होकर थाने में जाकर ये तमाम तर बात जो है बताई, क्योंकि मामला बड़ा संगीन था। मामला सिर्फ ज़्यादती की हद तक नहीं था, बल्कि आगे वीडियोस बनाने की हद तक था। और फिर ये बात भी सामने आई। मैं भी आपको सुनाती हूँ कि पुलिस इस बारे में क्या कह रही है, बल्कि ये ज़रा सुनिएगा उन्हीं की ज़ुबानी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि वालिदैन ने फिर क्या किया। जी, ये एक नॉन फॉर्मल लिटरेसी सेंटर है, और कल रात को पता चला कि कुछ बच्चियों के साथ यहाँ पर ज़्यादती के वाक़यात हुए हैं। फौरी तौर पर जो मेन मुल्ज़म है, एक ही मुल्ज़म है, इमरान उसका नाम है, उसको पकड़ा गया। उसकी वाइफ ये स्कूल चला रही हैं, और ये उस बिल्डिंग में ऊपर वाले हिस्से में ये खुद रहाइश पज़ीर है। तो उससे हमें मोबाइल भी मिला जिसमें उन बच्चियों की कुछ पिक्चर्स भी हैं, और उसके अलावा उसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। उन 5 कंप्लेनेंट्स में से 3 ऐसी बच्चियां हैं जिनके साथ रेप हुआ है, और 2 ऐसी हैं जिनके साथ रेप की कोशिश हुई है, मॉलेस्टेशन हुई है। तो अभी जो रेलेवेंट लॉज हैं उसके तहत हमने मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं अलग-अलग, और मेडिको लीगल भी उनके हो गए हैं, और इसके अलावा जो भी उसमें जो कानूनी कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है। अच्छा सर, ये है जो खातून है उसका भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, कहीं वो भी शामिल तो नहीं इस काम में? जी, ये तो अभी तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो फिर कर लेंगे, लेकिन अभी तक की जो कार्रवाई है वो मैंने आपको बता दी है। थैंक यू जी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी क्या कहते हैं और क्या उनकी मालूमात हैं अभी तक इस केस के बारे में। लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि ये जब तमाम तर मामला सामने आता है, ये शख्स जो है गिरफ़्तार होता है, लेकिन इसकी बीवी जो है इसको गिरफ़्तार नहीं किया जाता, क्योंकि मामला ये है कि बीवी जो है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। उसके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, उसने एक ज़िम्मेदारी ली थी, अपने घर में ये सिस्टम शुरू किया था। अगर कोई बच्ची जो है वो कुछ देर के लिए गायब होती थी तो उसके नोटिस में होनी चाहिए थी। क्या वो ये सब कुछ जानती थी, जानबूझकर खामोश थी? क्या वो अपने शौहर के साथ बराबर की गुनाह में शरीक थी? इस सब बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसको सिर्फ मुअत्तल किया गया, उसके स्कूल जो है उसे ताला लगा दिया गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई इस तरह से अमल में नहीं लाई गई, ना ही उसे कोई गिरफ्तारी डाली गई। अलबत्ता अब चूँकि मामला जो है वो ज़रा सीनियर लेवल पर चला गया है, और प्रोसिक्यूटर पंजाब जो है उन्होंने बेसिकली इस चीज़ को अब टेकअप किया है। और फिर जिस तरह आपको बताइए कि मरियम नवाज़ जो है वो इस तरह के जो केसेस खासतौर पे जो सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट होते हैं उसको वो बड़ा सीरियसली देखती हैं। और कहा यह है उन्होंने कि हम इस तरह के मामलात को बिल्कुल अब इसलिए देख रहे हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कि हम इन मामलात को बड़ा सीरियसली देख रहे हैं, और ये चीज़ें जो है इनको हम लेट गो नहीं करेंगे, बल्कि हमने यहाँ तक दरख्वास्त की है कि इस तरह का जो अगर मामला होता है तो उसमें सज़ा जो है सरेआम दी जानी चाहिए, और इसकी हमने अब दरख्वास्त पुटअप की है। और वो ये भी कह रहे हैं क्योंकि इस तरह के केसेस में वालिदैन शर्मा शर्मी चुप हो जाते हैं, तो इस तरह के केसेस को मैं खुद देख रहा हूँ, और इस केस को मैं खुद देख रहा हूँ कि इसकी जो फाइल है रोज़ मेरी मेज़ पर पुटअप होगी, और मैं इसको देखूँगा कि कहाँ तक बड़ी है, कितने जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए गए, कितने बयानात रिकॉर्ड किए गए, और अगर कोई पीछे हटना चाहेगा तो हम पीछे हटने नहीं देंगे, कोई चुप होना चाहेगा हम चुप होने नहीं देंगे, ताकि मुल्ज़िम को पता हो कि उसे करार वाकई सज़ा दी जाएगी। ये शख्स जो इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने जो वीडियोज़ बना रखी थी उनको डार्क वेब पर इस्तेमाल करने के हवाले से भी कुछ चीज़ें मिली हैं, इसके फ़ोन से कुछ डाटा मिला है, और फ़ोन में ये वीडियोज़ आगे जहाँ शेयर हुई हैं उनका ताल्लुक डार्क वेब से भी बताया जा रहा है। मज़ीद डिटेल्स हमारे साथ नहीं शेयर की गई, लेकिन जब की जाएंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपनी बच्चियों को बहुत ख्याल रखें, बच्चे खामोश हों, रिस्पॉन्ड ना कर रहे हों, अनयूजुअल एक्टिविटी हो उसको ज़रूर ध्यान दें। माँ बाप होते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो अनपढ़ हों, चाहे वो गांव के हों, चाहे वो शहर के हों, बच्चों की एक्टिविटीज़ को वो फ़ौरन ही भांप लेते हैं। तो ज़रूर नज़र रखिए, उन्हें स्पेस दीजिए, उन्हें सुनिए, और उन्हें शर्मिंदा मत कीजिए क्योंकि इसमें उनका कसूर नहीं है। खुदा के लिए उन बच्चियों को कुछ मत कहिएगा क्योंकि उनका कसूर नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इस तरह के केसेस को रिपोर्ट कीजिए, खामोश मत होइए। अल्लाह हाफ़िज़।